રાસ રચાવો રે, ઓ આવો રે નાચો રે રાસ રચાવો રે. હરિ સુંદર સુંદર સુંદર, હરિ સુંદર સુંદર સુંદર, હરિ સુંદર નંદ મુકુંદ, હરિ નારાયણ હરિ નારાયણ હરિ ઓમ. નંદ મુકુંદ હરિ નારાયણ હરિ ઓમ. હરિ સુંદર નંદ મુકુંદ, હરિ નારાયણ હરિ ઓમ. હરિ સુંદર નંદ મુકુંદ હરિ નારાયણ હરિ ઓમ. હરિ સુંદર નંદ મુકુંદ, હરિ નારાયણ હરિ ઓમ. હરિ સુંદર નંદ મુકુંદ હરિ નારાયણ હરિ ઓમ. ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो. बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो. गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. गोविंद बोलो हरि राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम. हे राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम. राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम. राजा राम राम. स्वस्ति श्री गण
सरस्वते श्री सद्गुरु वंशी विभूषित करा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्र श्री कृष्णं परम किमपि कृष्णा परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे वसुदेवसुतं देवं श्रीकंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोस्तुते या श्रीशालबुद्धे फूलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेजपूर्णम् प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप्त प्रज्वलितो ज्ञानमय
जय जय राधा रमण जय जय नमन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय 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 माखन चोर जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर यं प्रव्रजन् मनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मया करोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा तं सर्वभूते हृदयं मुनिमा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः राधे राधे बोल गजमन राधे राधे बोल राधे राधे बोल गजमन राधे 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 बोल गजमन राधे 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 बोल भजन राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल भजन राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल भजन राधे राधे हरि बोल बोल। राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल मनवा राधे राधे बोल राधे बोल मनवा
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे। हे भज मन राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे मन राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल। मन राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल। मन राधे राधे बोल मनवा, राधे राधे बोल। मन राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल। अज मन राधे श्याम बोल मनवा, राधे हरि राधे बोल। राधे जय जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे बोलो श्री राधे जय जय राधे। सब भाव से श्री राधे जय जय राधे। बोलो राधे जय जय राधे, श्री राधे जय 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 राधे। बोलो राधे जय जय राधे, राधे जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, आद्य शक्ति मात की जय, श्री मुक्तेश्वर महादेव की जय, रोकड़िया दादा की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, गुरुदत्त गिरनारी महाराज की जय, देव जी महाराज की जय, पितृनारायण भगवान की जय, अपने अपने मात पिता देव की जय, गौ मात की जय, भारत मात की जय, प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
આજે છઠ્ઠા દિવસની મંગલ કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ એ પહેલા ભગવાન નંદનંદના દેવ એટલે ભગવાન જગતગુરુ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા એમના ચરણોમાં વંદન, ગ્રામ્ય દેવતાઓને વંદન સાથે આપ સર્વ હરિભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. ગઈકાલની કથામાં ગોકુળની અંદર ભગવાન ગોવર્ધન ધારી બન્યા છે એવી દિવ્ય કથાનું આપણે દર્શન કર્યું છે. ભગવાને ગોવર્ધનનો મહિમા વધારી ગોકુળવાસીઓને ગોવર્ધનની છત્રછાયામાં રાખી અને એક દિવ્ય લીલા બતાવી છે ગોકુળવાસીઓને. અન્નકૂટનો દિવ્ય દર્શન કરી અને ભગવાન ગોકુળની અંદર એક એવું દ્રશ્ય બતાવ્યું છે કે જેની નજીક ભગવાન હોય, જેની નજીક માટે કાયમ જે ભગવાનની પાસે રહેતા હોય ત્યાં કોઈ પ્રકારની પણ આપત્તિ આવતી નથી, ત્યાં કોઈ પ્રકારની વિપત્તિઓ આવતી નથી. અને આવે, કદાચ આવે, પણ જો તમારો ભરોસો હોય તો ભગવાન તમારી નજીક ગોવર્ધન રૂપી છત્ર છાયા રાખી દે અને રાખી દે. એ ઇન્દ્રનો યજ્ઞ બંધ કરાવી અને ભગવાને જે ગોવર્ધનની શરણે ગયા છે, ગોકુળવાસીઓને બધાને ગોવર્ધન મહારાજના છત્ર છાયા નીચે રાખી અને સુંદર મજાનું દિવ્ય દર્શન આપ્યું છે. આવી સુંદર મજાની કથા બતાવી છે. ગંગાજીના કિનારા ઉપર શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે, 10મા સ્કંદના 27મા અધ્યાયની અંદર ઇન્દ્રએ આવી અને પછી આ ભગવાનના દિવ્ય દર્શન કર્યા છે. ઇન્દ્રનું અભિમાન તૂટી ગયું છે. ભગવાનનો અને કામધેનુ ગાયનું ઇન્દ્રએ આવી અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનો અભિષેક કર્યો છે. આવી દિવ્ય કથાઓ બતાવી, દિવ્ય દર્શન કરાવી અને ત્યારબાદ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માએ નંદરાયજીને વરુણ લોકમાંથી છોડાવ્યા છે. ગોકુળવાસીઓએ જ્યાં સુધી ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા ગોકુળની અંદર રહ્યા છે ત્યાં સુધી ગોકુળવાસીઓએ હંમેશાને માટે ભગવાનને નજીક રહેવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. ભગવાનનો ગોકુળની અંદર જે અવતરણ થયું છે ભગવાન, ગોકુળવાસીઓને એમ જ લાગે છે કે અમે ગોકુળની અંદર આવ્યા નથી, અમને ગોકુળમાં લઈ આવ્યા છે. અને વારે વારે ભગવાન માયા સ્વરૂપે બધાને ભૂલવાડી દે, વારે વારે ભગવાન દર્શન આપે, વળી થોડી વાર થાય તો ભૂલવાડી દે છે.
આ બાજુ કંસે એક એક દૈત્યનો મોકલા છે, ભગવાને બધાયનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, બધાયનો વધ કરી અને ભગવાન ગોકુળવાસીઓની અંદર એક પછી એક લીલા બતાવે છે. ગોકુળવાસીઓને એમ થાય છે કે અમારું આ જીવન છે ને એ જીવન ધન્ય થઈ ગયું છે કે અમે નંદ બાબાના દીકરાની નજીક છે. ગોકુળવાસીઓ બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે ડરવાની જરૂર નથી. આ જે માં યશોદાનો કનૈયો છે ને એ કોઈ સાધારણ હોય એવું લાગતું નથી. આ તો કોઈ, કેમ કે બ્રજની અંદર ભગવાને જે મહિમા બતાવ્યો છે, ભગવાનનું જ્યાં દિવ્ય સ્વરૂપ જોઈ અને બધાને મન મન મુસ્કાય છે. અને ભગવાન છે ને હંમેશાને માટે હસતા હોય. માથે મોરપીંછ, મુખમાં વેણું, અને જ્યારે ભગવાન એમ કહેવાય છે કે પોતાના અધર રસ ઉપર વેણું રાખે ત્યારે એ વેણુના સૂર જોઈ અને ગોકુળ આખું ગાંડું થાય છે. અને જેની પાસે ભગવાન, જેની નજીક ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા રહેતા હોય ને એનું બધું મધુર લાગતું હોય. કેમ કે ભગવાન છે પોતે મધુર. આપણે બધા ગાતા હોય, આપણે બધા કહેતા હોય ને, અધરમ મધુરમ વંદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ અધરમ મધુરમ વંદનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વેણુ મધુરા વેણુ મધુરા મધુરા વેણુ મધુરા પાણી રેણુ મધુરા વેણુ મધુરા વેણુ મથુરા પાણી મધુરા પાદો મધુરા મધુરા પાદો મધુરા નિત્યમ મધુરમ સંખ્યમ મધુરમ અધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા હોય કે પછી એનું નામ હોય ત્યાં હંમેશા માટે બધું મધુર હોય છે.
ભક્તિ, ભાવ અને ભરોસો. હવે ગોકુળવાસીઓને આ ત્રણેય વસ્તુ આવી ગઈ છે. ગોવર્ધનધારી ભગવાન બન્યા એ પેલા થોડું ગોકુળવાસીઓને એમ હતું કે જે દર વર્ષે આપણે આ ઇન્દ્રને રીઝાવવા માટેનું જે આ કાર્ય કરીએ છીએ એ કાર્ય આ વખતે આપણે બંધ રાખી છીએ, એટલે નક્કી કાંઈક ન થવાનું થાય એ થોડો ભરોસો ડઈગો હતો. ભગવાને કીધું છે કે જ્યારે જ્યારે ભરોસો ડગશે ને ત્યારે હું તમને થોડો આઘો જોવા મળીશ. જ્યારે તમારો ભરોસો, તમારો ભાવ અને તમારી ભક્તિ, આ ત્રણ વસ્તુ જે જે જગ્યાએ મને દેખાશે એ બધી જગ્યાએ ભગવાન કૃષ્ણ તમને દેખાશે. આવી સુંદર મજાની દિવ્ય કથા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને શ્રવણ કરાવે છે. જે કથા તમારા અને મારા જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક ઉપદેશ આપે છે. આપણા શાસ્ત્રો આપણને ઘણું બધું શીખવાડે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાંથી આપણને આ જીવનને કેમ જીવવું ત્યાંથી લઈ અને આ જીવનનું મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ ત્યાં સુધી આપણને આપણા આ શાસ્ત્રો સમજાવે છે. ત્યાં સુધી આપણા શાસ્ત્રો આપણને શીખવાડે છે, સમજાવે છે, બતાવે છે. ગોકુળની અંદર જેને જેને અભિમાન આવ્યું છે ને ભગવાન એનો ત્યાગ કરતા ગયા છે. જેમ જેમ જેને જેને અભિમાન આવતું ગયું ભગવાન બધાનો ત્યાગ કરતા ગયા છે. માં યશોદાને અભિમાન આવ્યું હતું કે હું એને આ ખાંડણીએ બાંધી દઈશ, ત્યારે ભગવાને એનો ત્યાગ કર્યો હતો કે માં તારે જો હું પણ હોય ને કે હું આ કરું તો ભગવાન કહે છે એ ક્યારે થશે નહીં. અભિમાન મૂકી અને મારી નજીક આવો એટલે હું તમને સામેથી મળીશ. એવી જ રીતે એક કથા એવી પણ બતાવી છે કે જ્યારે સુંદર મજાનો દિવ્ય મનોહર રાસ હાલતો હતો અને એ રાસ ભગવાન પ્રારંભ કરે એ પહેલા એક મોરના ટૌકારથી એક ગોપીને ભગવાને જોયા છે અને કોઈને પૂછ્યું છે કે આ છે કોણ? આની પહેલા મેં આને ક્યારે જોયા નથી, આ કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે? કોઈ આવીને કીધું કે કનૈયા એ આપણા ગામના નથી, એ બરસાનાના છે અને એનું નામ છે રાધા. રાધા નામ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને અતિ પ્રિય છે. રાધા છે એ જીવનની ધારાઓને અંકાલે એનું નામ છે રાધા. રાધા નામ અતિ પાવનકારી. જ્યારે ભગવાને પ્રથમ વખત માં રાધાને જોયા છે, પ્રથમ નજરની અંદર ભગવાનને આ રાધા પોતાના નયનોની અંદર વસી ગયા છે. અને પછી બધા ગોપીઓને જ્યારે આ રાસ હાલતો હોય છે એ રાસની અંદર ગોપીઓને એમ થાય છે કે ભલે આ રાધા આવ્યા પણ અમે તો અખિલ બ્રહ્માંડના નાથની સાથે ક્યારથી અમે સાથે છે, જ્યારથી નંદ બાબાએ નંદ મહોત્સવ ઉજવ્યો હતો. ભગવાન એમ કહેવાય છે કે એક જ દિવસના હતા ત્યારથી ગોપીઓ કહે છે કે અમે કનૈયાની સાથે છે. આ રાધા તો હજી આજે આવી છે. અને ભગવાન પોતાના અધર રસ ઉપર જ્યારે વેણુનો નાદ કરીને બધા ગોપીઓને બોલાવ્યા છે, દોડી દોડીને બધા ગોપીઓ આવ્યા છે અને પછી રાધા આવ્યા છે. ગોપીઓની સાથે ભગવાન જ્યારે રાસ રમતા હતા, રાધાજી એક બાજુ ઊભા હતા. ગોપીઓએ બધી ગોપીઓની સામે જોઈ અને કીધું છે કે જો અમે તમને કહેતા હતા ને કે કનૈયો રાધાજીની પાસે નહીં જાય, કનૈયો આપણી પાસે જ રહેશે, કેમ કે આપણે છીએ ને એટલે કનૈયાને આનંદ આવે છે. ભગવાને વિચાર કર્યો કે ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું છે, અમે છે એટલે ભગવાન છે એવું અભિમાન આવ્યું છે અને અમારી સાથે જ ભગવાન રાસ રમે છે એવું અભિમાન ગોપીઓને આવ્યું ને એટલે ભગવાન ગોપીઓને છોડી અને રાધાજીની પાસે જાય છે.
જેવા રાધાજીની પાસે જાય એટલે રાધાજીને એમ થયું કે આ કનૈયો છે ને ગોપીઓને મૂકીને મારી પાસે આવ્યો છે, એટલે રાધાજીને અભિમાન આવ્યું. એટલે ભગવાન સમજવા માંડ્યા છે કે હવે રાધાને અભિમાન આવે છે. થોડી વાર રાસ રમી અને પછી રાધાજીએ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માને કીધું છે, કનૈયા હવે આપણે રાસ રમવો નથી, ચાલો મારી સાથે. ભગવાન કહે છે ચાલો. રાધાજીને વળી વધારે અભિમાન આવ્યું કે આ તો હું કહું એમ જ કરે છે. गर्व कियो सोई नर हारो, सिया राम जी से गर्व कियो सोई नर हार्यो. वरी थोड़ी वार થઈ એટલે રાધાજીએ બોલ્યું છે કે કનૈયા હવે છે ને મારાથી આમ જાજુ હલાતું નથી. ભગવાન કૃષ્ણ કીધું છે કે એક કામ કરો, થોડે સુધી હાલો. કહે છે નહીં કનૈયા મારાથી હલાતું નથી, એક કામ કરો તમે મને તેડી લ્યો. ભગવાન કીધું આ તો અભિમાન વધારે વધતું જાય છે. ભગવાને તેડ્યા છે. પછી એક સુંદર મજાનું એક ડાળખીમાં સુંદર મજાનું ફૂલ હતું. એ ફૂલને જોઈ અને રાધાજીને એમ થયું છે કે આ તો હું કહું એમ જ કરે છે. વળી પાછું કનૈયાને કીધું, કનૈયા એક કામ કરો, ઓલું ફૂલ છે ને એ મને બહુ ગમે છે, તમે મને એ ફૂલ લાવી દો. ભગવાને કીધું છે કે હવે આનું અભિમાન વધારે વધી જાય છે, હવે આનું અભિમાન, આનો અહંકાર મારે ભાંગવો પડશે. ભગવાને રાધાજીને કીધું છે એક કામ કરો, એ ફૂલ એટલું અધર છે ને હું તમને આમ અધર ઉપાડું ને તમે એ ડાળખી પકડીને ફૂલને લઈ લ્યો. અને જેવા રાધાજીએ ડાળખી પકડી ત્યાં તો ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે. એ રાધાજી આમ હિંચકા ખાય છે, ભગવાન ક્યાંય દેખાતા નથી. ભગવાને કીધું છે કે જેને જેને અભિમાન આવે ને એવી રીતે હું આ ડાળખી પકડાવીને ક્યારે નીકળી જાઉં એનો કોઈ ભરોસો નથી. રાધાજી આમ હિંચકા ખાય છે અને ડાળી ઉપર રાધાજી આમ ટીંગાણા છે. અભિમાન જેને જેને આવ્યું છે ને એને ભગવાન આવી રીતે આમ ટીંગાડીને નીકળી ગયા છે. માનવ જાણે મેં કરા કરતલ દૂજા કોઈ, આદરા તારા અધ વચ્ચે રહે ને મારો હરી કરે સો હોય. એટલે રાધાજી જેવા હિંચકા ખાતા હતા અને કવિઓએ કલ્પનામાં લખ્યું છે બાપ, આવો રે રાધા ઝાડ ઉપર લટકી, આવો રે રાધા ઝાડ ઉપર લટકી, આવો રે રાધા ઝાડ ઉપર લટકી, આવો રે રાધા ઝાડ ઉપર લટકી. એ ઝાડ ઉપર લટકી કાનુડો ગયો ખસકી, ઝાડ ઉપર લટકી કાનુડો ગયો છટકી. એ ઝાડ ઉપર લટકી કાનુડો ગયો ખસકી, ઝાડ ઉપર લટકી કાનુડો ગયો છટકી. અરે આહો રે રાધાજી ઝાડ ઉપર લટકી, આવો રે રાધા ઝાડ ઉપર લટકી. નહીંતર રાધાજી ભગવાનને એટલા પ્રિય છે અને રાધા નામનો મહિમા પણ એટલો છે. તમે આમ મથુરામાં જાઓ ને એટલે તમને કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા તમે જોવો તમને વધારે રાધે રાધે બોલશે. બોલો રાધે રાધે. રાધે રાધે. એમ ધીરે ધીરે નહીં, આમ હમણાં એમ બોલો રાધે રાધે. એમ ભાઈઓ નથી બોલતા હે બેન, હું તો બોલાવીશ પણ ઘરે જઈને તમે બોલાવજો બધાય. હા, જેના જેના આવ્યા હોય ને, હું તો અહીંયા કાલ બપોર સુધી છું. પણ પછી આ કથા ખાલી કથા જ નથી. ગઈકાલે વાત કરી હતી કે રોજના માટે રહેવું જોઈએ. એટલે જેના જેના આવ્યા હોય ને એને તો આજ તો હું બોલાવી દઉં છું, પણ પછી રોજ બોલાવવાની જવાબદારી તમારી છે. બોલો રાધે રાધે ભાઈ હોય. મને કયાધુની કથા બહુ યાદ આવે છે.
એ હિરણ્યકશ્યપુ જ્યારે બ્રહ્માજીનું તપ કરવા આવ્યો ત્યારે પોપટ નારાયણ બોલ્યો હતો. એટલે એ દૈત્ય ઘરે આવી ગયો ને, એના ઘરનાને કીધું કે છે ને એમાં એવું હતું, હું તો તપ કરવા ગયો હતો પણ પોપટ મારા દુશ્મનનું નામ બોલતો હતો, નારાયણ બોલ્યો. એ જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુ નારાયણ બોલ્યો ને એટલે એના ઘરના કયાદુને એમ થયું છે કે આજે મારો ઘરવાળો નારાયણનું નામ બોલ્યો છે, હવે આજે જેટલી વાર બોલાવાય ને એટલી વાર મારે બોલાવી લેવું છે. એને રોટલી કરતા કરતા કહે છે કે મને એવું લાગતું નથી સ્વામી કે પોપટ નારાયણ બોલ્યો હોય. ત્યારે એને એમ કીધું છે કે હા, પોપટ નારાયણનું નામ બોલ્યો તો. પછી સરસ મજાની રસોઈ બનાવીને પોતાના હાથે જમાડે ને વળી પાછા કહે કે ખરેખર પોપટ નારાયણનું નામ બોલતો હતો. આ કે હા, પોપટ નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો. પછી સેવા કરતા કરતા એને કીધું છે કે ખરેખર મારા સમ ખાઈને કયો જીને પોપટ નારાયણ બોલતો હતો. એ હિરણ્યકશ્યપુ કે તને કેટલી વાર કેવું પોપટ નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો, એમ કરીને 108 વાર એની પાસે નામ બોલાવડાવી દીધું. આપણે 8 વાર તો બોલાવવું જોઈએ ને. એટલે રાધા નામ એટલું પ્રિય છે, રાધા નામનો મહિમા એટલો છે. ए मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, काड़ो काड़ो जमुनाजीनो पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, काड़ो काड़ो यमुनाजीनो पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे. यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी. ए वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी. रज राम राधा जूठी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे. मन कारो कारो यमुना जीनो पानी लागे. ना 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 भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई. ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई. બધા મારી સાથે સાથે બોલો. રાધા નામ છે એ અતિ પાવનકારી નામ છે. ભગવાન કૃષ્ણની આ નામ એટલું નજીક રહ્યું છે કે ઘણી જગ્યાએ માત્ર રાધે રાધે બોલાય છે ને ઘણી જગ્યાએ રાધે કૃષ્ણ બોલાય છે. એટલે ભાવથી બધા મારી સાથે ગાઓ. આજ બપોર પછી સુંદર મજાના ભગવાનના અહીંયા દિવ્ય લગ્નોત્સવ છે અને મને ખરેખર એટલો બધો આનંદ છે. આપ સર્વ ગ્રામજનોએ, આ બધા પરિવાર, અહીંયા જેટલા જેટલા પણ પરિવાર છે, મને બધાના નામ નથી આવડતા, પણ ગામમાં જે સમગ્ર ગામે બધાએ ભેગા થઈ અને તમે બધાએ જે આ ઉત્સવને દીપાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે,
ઝીણી ઝીણી વસ્તુઓનું તમે બધા નોંધ લ્યો છો. જ્યાં જ્યાં તમને, ને આજે તો મને આમ જ્યારે આમ આપણા ગામમાં એન્ટર થયો ને, એટલે જ્યાં જ્યાં ઘેરે ઘેરે રંગોળી પૂરી છે ને, મને એમ લાગ્યું કે આજે ધનતેરસ છે કે દિવાળી છે, કાંઈ ખબર નથી. મને એમ લાગે છે કે આજે આપણા બહેનો છે ને, એ બધા આપણા બહેનો નથી, આજે બધા ગોપીઓ છે, અને બધા ગોપીઓને એમ છે કે કૃષ્ણ કદાચ મારા ઘેરે આવવાનો છે, એટલે ઘેરે ઘેરે રંગોળી બનાવી. અને અમુક અમુક જગ્યાએ તો કેપી બાપુ એમ લખેલું છે. ખરેખર તમારા બધાના પ્રેમ ભાવને ખૂબ ખૂબ વંદન છે બાપુ. જેને જેને ભાવથી આવી રીતે ભગવાનના સ્વાગત સ્વામયાની તૈયારી કરી છે ને, એટલે હું વ્યાસ ગાદી ઉપરથી ઠાકોરજીને કહું છું, કૃષ્ણ પરમાત્મા એક વખત તો એમને ત્યાં જાજો જાજો ને જાજો બાપ. આવી તમારી તૈયારીઓ થઈ છે, અહીંયા જગતગુરુ તમારે બિરાજમાન છે બાપ. પ્રત્યક્ષ દર્શન તમને રોજના માટે મળે છે, અને હું તો તમને એ જ કહું છું, અહીંયા સુંદર મજાના 4 ધામ છે. આ ભૂમિની અંદર જગતગુરુ અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજમાન છે, અને એના આ દિવ્ય પટાંગણની અંદર ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવત તમને બધાને અહીંયા મળ્યું છે. આ ધરા, આ ધરતી હવે કોઈ સાધારણ નથી મારા બાપ. જ્યારે જ્યારે તમે આ જગ્યા ઉપરથી કે તમે સણોસરા ગામમાં આવો ને, તો હું તો તમને એમ કહું છું, તમારા કલ્યાણ માટે વ્યાસ ગાદી ઉપરથી, કે જ્યારે તમે કદાચ આમ સુરત રહેતા હોય, રાજકોટ રહેતા હોય, જ્યાં પણ રહેતા હોય, પેલા ગામમાં આવો ને, એ પેલા તમારા ઘરે પછી જાજો, પેલા જગતગુરુના દર્શને જાજો. તમારે આ મનખાની અંદર બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નહીં પડે. એટલે રાધા નામ અતિ પાવનકારી. ભગવાને સુંદર મજાનું આ દિવ્ય અભિમાનને ભાંગવા માટે થઈ, અને રાધા નામનો મોટો પણ મહિમા છે. તો બધા મારી સાથે સાથે પ્રેમથી ભાવથી બધા બોલજો. ના ભાવે મને માખણ મિશ્રી અબ ના કોઈ મીઠાઈ. ના ભાવે મન માખણ મિશ્રી અબ ના કોઈ મીઠાઈ. તમે નો બોલતા હવે. વાહ વાહ. ના ભાવે મને માખણ મિશ્રી અબ ના दोनों हाथ उठा के મીઠાઈ. હજી વોલ્યુમ વધારો. તમે કેટલા બધા છો? એ મારી જીભડિયાને ભાવે રાધા નામ મલાઈ. વાહ વાહ, જય હો. હજી ભાઈઓમાંથી અવાજ નથી આવતો. મારી જીભડિયાને ભાવે રાધા નામ મલાઈ. राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे. कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे. मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे. ए जाड़ ऊपर लटकी कालूड़ो गयो खसकी. जाड़ ऊपर लटकी कानूड़ो गयो छटकी. ए जाड़ ऊपर लटकी कालूड़ो गयो छटकी. जाड़ ऊपर लटकी कानूड़ो गयो छटकी. अरे हाँ हो रे राधा झाड़ ऊपर लटकी. आओ रे राधा जाड़ ऊपर लटकी. अरे आओ रे राधा जी झाड़ ऊपर लटकी. आओ रे राधा जाड़ ऊपर लटकी.
એટલે અભિમાન જેને જેને આવ્યું છે ભગવાન એનો ત્યાગ કરતા ગયા છે. આજે રાધાને અભિમાન આવ્યું છે એટલે ભગવાને એનો ત્યાગ કર્યો છે. ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું એટલે ગોપીઓનો પણ ત્યાગ કર્યો છે. ભક્તિના અનેક પ્રકારો છે. અનેક પ્રકારથી તમે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકો. મુખ્ય બે પ્રકાર, સેવ્ય અને સાધ્ય. એમાંથી પાછા 9 પ્રકાર, એટલે આપણે એને નવધા ભક્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમાં બધાયથી પહેલા જો તમારે ભક્તિની અંદર પ્રવેશ કરવો હોય ને તો પહેલા તમે કોઈ સારા માણસનો સંગ કરો તો તમને એ સારા વિચાર આપશે. કોઈ સજ્જન વ્યક્તિની સાથે તમે એની સાથે બેસતા હશો, એની સાથે તમે રહેતા હશો ને તો એ તમને આવી ભાગવત રૂપી કથામાં નહીં આવવું હોય ને તો એ બાવડું પકડીને લઈ આવશે, તમને સારા વિચાર આપશે. એટલે પેલી ભક્તિમાં ગોસ્વામીજી કીધું છે કે પ્રથમ ભક્તિ સંતનું કર સંગા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા. પેલા કોઈ સજ્જન માણસનો તમે સંગ કરો અને પ્રભુ પરમાત્માના નામની નજીક રહો. કોઈ પણ એકને જેને તમે માનતા હોય એને તમે પકડી રાખો. આ કલિકાલમાં બધાય બહુ બદલાવ થયા છે. ઘડીક આને પકડે, ઘડીક કોને પકડે. ચાવી ખોવાઈ ગઈ હોય તો હે ખોડિયાલમાં ચાવી ગોતી દો, દીવા કરીશ. ખોડિયાલમાં બરાબર આમ કહેવાય કે હાલો મારા ભક્તો બોલાવે છે, મારે જાવું છે, અને માતાજી ઊભા થાય ત્યાં આપણે વળી કહો કેમ કે રાંદલમાં કહેવાય, ત્યાં વળી હે રાંદલમાં, ખોડિયાલમાં પાછા બેસી જાય. ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે માતાજી, એને 2 ચાવી તો પડી છે પણ આ ત્રીજી મળી જાય ને તો 2 દીવા કરીશ. તો એ રાંદલમાં ઊભા થાય, એમ કહેવાય છે આમ દળવાથી એ ઊભા થાય કે મારા ભક્ત મને બોલાવે છે, ત્યાં વળી ત્રીજા 2 ના આવે. મેં તો અંબે માની માનતા માયની થી સીધી મળી ગઈ. વળી આપણે હે અંબે માં. માતાજી એટલા દયાળુ છે, ભલે ચાવી પણ તમારો ભાવ એવો હોય ને તો એ ચાવી ગોતવાય આવે. બોલો, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, તમને હું એમ નથી કહેતો તમે આને માનો, તમે જેને માનતા હોય ને એને પકડી રાખો બાપ. ભલે બધા આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે પણ કોઈ એકને તમે, જેને તમારું જ્યાં ચિત્ત માનતું હોય, તમારું જ્યાં, હું તો બધાને એક માનું છું. મારા માટે બધા એક છે બાપ, બધા મારા માટે એક છે. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા. પણ જો તમે એકને પકડી લેશો ને તો તમને અને મને આ જગતની અંદર આપણું આ જે મનુષ્ય રૂપી મનખો મળ્યો છે ને એના માટે તમારા અને મારા આ જીવનને સાર્થક કરવા માટે, તમારા મારા આ જીવનને કલ્યાણ કરવા માટે, તમારા અને મારા પરિવારનું કલ્યાણ માટે, આપણા દેશના કલ્યાણ માટે થઈ અને તમે જેના નજીક રહ્યો છો ને એને ક્યારેય છોડતા નહીં. તમે ક્યારેય છોડશો નહીં ને પછી એ તમને નહીં છોડે, એ જવાબદારી એની છે. એ એક મળી જાય આપણને એટલે આપણને આ બધું મળી ગયું છે. એક બાજુ સુંદર મજાની લગ્નની પણ તૈયારી હાલે છે. એટલે જેને પહેલાં જે તૈયારીમાં જવાનું હોય ને એ એક સાથે જ બધા જે કાંઈ તૈયારી હોય ને તો એ ચાલુમાં પછી આપણે ડિસ્ટર્બ થાય એવું ના કરતા. છે તો આજ લગ્નની તૈયારી ને બધી, એટલે રસોડા વિભાગના બહેનોને પણ જ્યાં મદદમાં જવાનું હોય તો એ અત્યારથી જ જાજો, એટલે પછી આપણી ચાલુ કથાનામાં આપણે થોડો વિક્ષેપ ન પડે. તમારા અને મારા જીવનની અંદર એકની કિંમત વધારે છે, અને જો એક તમારી પાસે આવી જાય, એક જગતગુરુ તમારી પાસે આવી જાય, કૃષ્ણ તમારી પાસે આવી જાય તો તમને ખબર કેમ પડે કે આ મારી પાસે છે? તમારા અંદર દયા જાગે,
તમારી અંદર કરુણા પ્રગટ થાય, તમારા આ હૃદય ભવનની અંદર કોકની પ્રત્યે લાગણી જાગે, તમારી અંદર એવો ભાવ જાગે કે હું એક કૃષ્ણ ન બોલું, મારી બાજુમાં રહેવા વાળું તમામ વાતાવરણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરે, ત્યારે સમજી લેવાનું કે આ તત્વની પાસે કોક છે, કોક છે આપણી પાસે, એ એકની કિંમત છે. હિન્દી ગીતની એક કડી છે, હું ક્યારેય કથામાં ગાતો નથી, પણ બહુ મને આનંદ આવે ને ત્યારે હું એક કડી ગાઉં છું, અને એ કડીમાં ખરેખર સમજવા જેવું છે. એ એમ કહે છે ને, એ આપણે ભગવાન માટે કહીએ છીએ. એક તું ના મિલા સારી દુનિયા મિલી ભી તો ક્યા, એક તું ના મિલા सारी दुनिया मिली भी तो क्या, एक गुलना खिला सारी बगिया खिली भी तो क्या. હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, મને એક તું નો મળ પછી આ જગત મારા માટે શું કામનું છે? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या. એ એકની કિંમત છે, એ એકની કેટલી કિંમત છે ને, હા એ હું તમને કહું. હવે જેની પાસે હું 1 રૂપિયો માગીશ, માત્ર જાદવભાઈ, જેની પાસે હું 1 રૂપિયો માગું ને એને 1 રૂપિયો જ આપવાનો છે, એનાથી વધારે મને કાંઈ આપવાનું નથી. અને જેની પાસે હું શૂન્ય માગું ને એને મને કાંઈ આપવાનું નથી. જેની પાસે હું શૂન્ય માગું ને એને કાંઈ આપવાનું છે નહીં. એટલે તમે એવું ન વિચારતા કે બાપુ એને અહીંયા આનંદથી, હા, કોઈ ડર ન રાખતા. હવે પેલા મારે 1 રૂપિયો જોઈએ છે. જાદવભાઈ, તમે આપશો 1 રૂપિયો? ના, રાખો ત્યાં તમારી પાસે રાખો, પણ ખાલી એમ કહી દો કે હું આપીશ. એટલે એક જ હાલો. મને પેલા જાદવભાઈ 1 રૂપિયો આપ્યો છે. હવે જેની પાસે હું શૂન્ય માગું ને એને મને કાંઈ આપવાનું નથી. મારી પાસે અત્યારે 1 રૂપિયો છે, યાદ રાખજો બધા. અમારે રાજપરાથી ભૂવા પધાર્યા છે, એની અટક છે, અને અમારે 2-3 દિવસમાં બહુ આમ જામી ગયું. એમ કે અમારે લાખાભાઈ વેકરિયા છે ને, એ આ બધો આ એક જાતનો પરિવાર છે. એને પૂછવું નથી, પણ એની પાસેથી આપણે 1 શૂન્ય જોઈ છે. તમે મને 1 શૂન્ય આપશો ને? હવે એને મને 1 શૂન્ય આપ્યું છે. જાદવભાઈ રૂપિયો આપ્યો તો એની પાછળ શૂન્ય લાગી ગયું. મારી પાસે કેટલા થયા? 10 થઈ ગયા. હવે હજી 1 શૂન્ય જોઈ છે. કોઈ શૂન્ય આપ, તમે તો એકવાર આપ્યું, કોઈ આપે એમ હોય તો એ હાથ ઊંચો કરજો. હા, જો વાંથી હજી 1 શૂન્ય મને મળ્યું છે. મારી પાસે કેટલા થઈ ગયા? 100 રૂપિયા. 100 રૂપિયામાં હજી મને એમ થાય છે કે આપણું ભેગું થાય નહીં. એટલે શૂન્ય આપે એને મને કાંઈ આપવાનું નથી, અને 1 રૂપિયો જેને બોલ્યા છે એને 1 રૂપિયો જ આપવાનો છે. એટલે કોઈ ચિંતા ન કરતા. હા, પણ હજી આપણે શૂન્ય જોઈએ છે. કોઈ વાહ વાહ, અમારે પ્રવીણભાઈ આવ્યા છે પ્રજાપતિ, જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ આપણે એને. અમારે ગાંડુભાઈ વધાર્યા છે, જે અમારા કાલાવડની અંદર ખૂબ સરસ મજાનું ગુંજનું નામ અને ખૂબ સુંદર એના કાર્ય, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું. એટલે પ્રવીણભાઈએ મને 1 શૂન્ય આપ્યું, એટલે મારી પાસે 3 શૂન્ય, એટલે કેટલા થયા? 1000. ગાંડુભાઈ બધાયરા છે અમારે કાલાવડથી, તો 1 શૂન્ય આપણે એની પાસે લઈ લઈએ, આપણે પૂછવું નથી. એટલે મારે પાછું 1 શૂન્ય વધ્યું. કેટલા થયા? 10,000. હવે બહેનોમાંથી કોઈ આપે એમ છે? વાહ વાહ, જયો જયો. એ તો બધાય આપો જ ને, તમને ખબર જ છે. હા, બહેનોએ મને 2 શૂન્ય આપ્યા, એટલે 10,000માં 2 શૂન્ય થયા. મારી પાસે થયા 1 લાખ. 1 લાખ થઈ ગયા. મેં કીધું વાહ વાહ, સરસ, આપણી પાસે તો લાખ રૂપિયા થઈ ગયા. હજી આપણે 1-2 શૂન્ય જોઈએ છે. વાહ વાહ.
ઘણા બધા શૂન્ય મળે છે. પછી મારી પાસે 10 લાખ કરોડ અને છેલ્લે એક બેને આપ્યું ને એટલે મારી પાસે 1 અબજ રૂપિયા થઈ ગયા. અને પછી મને અભિમાન આવ્યું કે હું તો અબજોપતિ છું. એ બધાય પૈસા ભરીને હાલતો થયો ને ત્યાં જાદવભાઈએ કીધું કે બાપુ ઉભા રહ્યો. મેં કીધું બોલો બોલો. એ કે મને મારો રૂપિયો પાછો દ્યો. અરે મેં કીધું એમ હું વાત કરો? હા કે મને બાકી બધું તમારું, મને મારો રૂપિયો પાછો આપો. હવે એને રૂપિયો પાછો લીધો પછી આ બધાય શૂન્યની શું કિંમત છે મને કયો બાપ. એવી રીતે આ જગતગુરુ છે ને એ તમારા ને મારા જીવનનો એક એવો સિક્કો છે કે એ આપણી પાસે છે ને તો આ સંપત્તિ રૂપિયા મનખો મળ્યો છે ને એ એટલે આપણે અબજોપતિ લાગે છે બાપ. જ્યારે એ તમારા અને મારા જીવનમાંથી નીકળી જાય પછી તમારું ને મારું આ જીવન છે એ જીવનની અંદર સત્કાર્યના વિચાર ક્યાંથી આવે? તમારા ને મારા જીવનની અંદર આ જે સારા વિચારો આવે છે એનું માત્ર ને માત્ર એ કારણ છે કે તમે અને હું એ પરમાત્માની નજીક છે. એની નજીક છે. એની નજીક રહી અને જે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, જે ભક્તિ કરીએ છીએ એ ભક્તિ આપણને અનેક રીતે સમજાવે છે કે તમે આવી રીતે આમ થઈ અને ભગવાનની પાસે જઈ શકો છો. આ નામથી ભગવાનને પાસે તમે જઈ શકો છો. પણ માત્ર ને માત્ર કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સુમિરી સુમિરી ઉતરે નરપારા. આપણા લગ્ન ગીતો આપણને સમજાવતા, આપણા કીર્તનો આપણને સમજાવતા, આપણા ભજનો આપણે સમજાવતા. આજે જ ભગવાનના અને મા રૂકમણીના અહીંયા સુંદર મજાના વિવાહ છે. વિવાહમાં આપણા બહેનો, આપણા જે માવડીઓ જે લગ્ન ગીતો ગાતા ને એ લગ્ન ગીતોમાંથી આપણને સમજવા મળતું. અત્યારના લગ્ન ગીતોમાં તો ચાલુ લગ્ન ગીતમાં માથાકૂટ થઈ જાય એવા તો ફટાણા આવ્યા છે. ઘણી જગ્યાએ મેં જોયું. પણ કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે જે આપણા વડીલો, જે આપણી પરંપરામાં જે લગ્ન ગીતો ગાતા ને બાપ, એમાંથી કેટલું સમજવાનું મળતું. એક બાજુ એક દર્દી છે, એને કર્મ એવા કર્યા છે એટલે એને યમના દૂતો તેડવા માટે આવ્યા છે. અને એ દર્દીને ખબર છે કે હવે મારો સમય આવી ગયો છે, મેં ક્યારેય સારું કામ કર્યું નથી અને હવે મારે સારું કામ કરવું છે તો મારાથી થાય એમ નથી. આ યાદ રાખજો. જ્યારે સમય હતો ત્યારે મેં સારું કાર્ય કર્યું નથી, જ્યારે સમય હતો ત્યારે મેં પરમાત્માના 5 નામ લીધા નથી, ક્યારેય સ્વાધ્યાય કર્યું નથી, ક્યારેય કૃષ્ણ નામ લીધું નથી, ક્યારેય મેં ભજન કર્યું નથી. હવે આ તેડવા આવે છે, મને એવું લાગે છે કે મને બહુ હેરાન કરશે. એ જીવ ખાટલામાં, એમ કહેવાય છે કે એ બીમારીઓમાંથી ઘેરાઈ ગયેલો જીવ ખાટલામાં ઊભો ઊભો કહે છે કે હવે ક્યારેય કથા સાંભળી નથી, ક્યારેય નામ લીધું નથી, હવે મારે કરવું શું? એક બાજુ આવો પ્રસંગ હાલે છે અને બાજુમાં 2 શેરી મૂકીને એક દીકરીની વિદાય થાય છે. એના સુંદર મજાના દિવ્ય લગ્ન ઉત્સવ ઉજવાય છે. જાન આવી છે, ફેરા મંગલ ફેરા પૂર્ણ થઈ ગયા છે, કંસારનો પ્રસંગ પતી ગયો છે અને વિદાયનો સમય હાલે છે ને ત્યારે એક ઢોલવાળો ઢોલ વગાડે છે. એને વિદાયનો ઢોલ કહેવામાં આવે છે. અને એને ત્યાંથી આપણા આ માવડીઓએ લગ્ન ગીત ઉપાડ્યું છે. ઓલાને એમ લાગે છે દર્દીને કે આ મને કહે છે અને દીકરીને એમ લાગે છે કે આ મને કહે છે. જો એક ગીતની એક કડી 2 વ્યક્તિને કામ કરે છે. પણ એ કેવું ગીત! ઢોલીડા ધબક્યાલાડી, ચાલો આપણે ઘેર રે. ઢોલીડા એટલે આ દીકરીને એમ થયું કે હવે મને એમ કહે છે કે હાલો આપણે ઘેર. આ મારું ઘર નથી, મારું સાચું ઘર છે, એ મારું હારું છે. અને ઓલો ખાટલામાં હૂતો હતો ને એને એમ થયું કે આ ઢોલ મારો વાગે છે, હવે મારે જવાનો સમય થઈ ગયો. ગીત એક છે પણ કામ 2 માટે આપે છે.
ઓલા દર્દીને એમ થાય છે કે મારું કેળું આવ્યું છે, મારો ઢોલ વાગ્યો છે, હવે મારે જવાનો સમય થઈ ગયો છે, હવે મને આ દુઃખ દર્દ બહુ મળશે, કેમ કે મેં સારા કામ કર્યા નથી. અને આ બાજુ દીકરી એવું વિચારે છે કે મારે હવે મારો આ ઘરનો ઉંબરો છે ને એને ત્યાગ કરી અને હવે મારે પારકાને પોતાના કરવાનો સમય આવી ગયો છે. પણ હવે મને બીજી કાંઈ હજી સમજણ પડતી નથી. હું બહુ નાની છું અને મને પરણાવી છે, હવે મારે કરવું શું? અને ઓલી બાજુ ઓલો દર્દી વિચારે છે કે હવે મારે 5 નામ લેવા છે. હવે મને ડર લાગે છે મૃત્યુનો. અને આ આપણા વૃદ્ધ માવડી બીજી કડી ગાય છે. ઉભા રહ્યો, હવે મારે કથા સાંભળવી છે. ઉભા રહ્યો, હવે મારે રામ નામ લેવું છે. થોડીક વાર ઉભા રહ્યો, મારે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરવું છે, મારે જગત મંદિરે જવું છે, એના ચરણોની અંદર જઈ અને મારે નમન કરવું છે, મારે 5 શ્લોક બોલવા છે, 5 નામ લેવા છે. અને આ બાજુ દીકરી હારા પક્ષને એમ કે છે ઉભા રહ્યો, હવે મારે દાદા પાસે થોડીક શિખામણ લેવા જ આવી છે, મારે મારી મા પાસે થોડી શિખામણ લેવા જ આવી છે. અત્યારે બે પક્ષમાંથી એક જ જવાબ હતો અને આપણી આ ભારત વર્ષની જનતાએ આ માવડીએ લગ્ન ગીતની 3જી કડી ઉપાડી છે. બાપ કે એ સમય હતો ને ત્યારે તે નામ લીધું નહીં. જ્યારે આવી સુંદર મજાની કથા બેહાડી હતી ત્યારે 5 નામ લેવાના નહીં. અને હવે મોડું થઈ ગયું ત્યારે પરમદી તમે કહેજો હાલો કથામાં, પછી ન હોય. એટલે જ્યારે સમય હતો ત્યારે અને પછી આ માવડીએ 3જી કડી ઉપાડી છે. ઓ હવે કેવી શીખરે ચાલો આપણે એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે તમારો અને મારો સમય હતો, સમય છે, સમયમાંથી ભગવાને આપણને એવો સમય આપ્યો છે કે તને મેં મનુષ્યનો મનખો આપ્યો છે, તો તારાથી લેવાય એટલું તારું કલ્યાણ માટે, તારા પરિવારના કલ્યાણ માટે આ 5 નામ લઈ લેજે. અને એ સમયને આપણે વેડફી નાખ્યો છે. અને પછી એનો સમય આવે ત્યારે આપણે આપણો સમય માગી તો એ સમય આપણને ન મળે. એટલે આ સણોસરામાં આ તમામ ગ્રામ્યજનો, આખું ગામ સણોસરા અને તમે બધા આ પરિવાર જે તમને આ મનખો આપ્યો છે, તમને જે સમય આપ્યો છે ને એ સમયને તમે સાર્થક કરીને બતાવો છો ને એટલે આપણને કથા કરવાનો બહુ આનંદ મળે છે.
જેને જોવો એના મુખમાં ભગવાનનું નામ છે. એટલે આવા પ્રેમ ભાવ અને આદરથી તમે બધાએ આ આયોજનને સુંદર મજાનું દીપાવ્યું છે. એટલે એવી જ રીતે જેને જેને અભિમાન આવ્યું છે ને એને ભગવાન છોડીને વયા ગયા છે. આ બાજુ ગોપીઓને એમ થાય છે કે હાલો ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા આપણે છોડીને વયા ગયા છે, હાલો આપણે જાય. એટલે બીજી ગોપીએ કીધું છે કે આપણે ગોતવા કઈ બાજુ? એક ગોપીએ એવું કીધું છે કે એક કામ કરો, આપણે ભગવાનના ચરણ કમલના જે આ ચિહ્ન છે ને નિશાન, એ ભગવાનના પગલે પગલે આપણે જાય. એટલે ભગવાનના પગલા ઉપર જોવા ગયા, 4 ચરણ દેખાતા, 2 રાધાજીના અને 2 ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના. એ ચારેય ચરણ ઉપર હાલતા 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 જોયું એક જગ્યાએથી 2 ચરણ કમલ ચાલુ થયા ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મામાં. એટલે ગોપીઓ સમજી ગયા છે કે અહીંથી કદાચ કા રાધાજી નીકળી ગયા હોય અને કા ભગવાને રાધાજીને તેડી લીધા હોય. હવે ભગવાનના પગલે પગલે હાલીએ. થોડી વાર થઈ ત્યાં તો રાધાજી એ ડાળથી પકડીને ટીંગાતા હતા. બધા ગોપીઓ ભેગા થઈને રાધાજીને નીચે ઉતાર્યા અને રાધાને કીધું કેમ આવી રીતે અહીંયા હિંચકા ખાવ છો? ત્યારે રાધાજીએ 2 હાથ જોડીને રડતા રડતા કીધું છે કે જેમ તમને અભિમાન આવ્યું, તમને મૂકીને મારી પાસે આવ્યા, એવી રીતે મને અભિમાન આવ્યું તો મને મૂકીને પરમાત્મા જતા રહ્યા છે. જેને જેને અભિમાન આવ્યું ને એનો ભગવાને ત્યાગ કર્યો છે. અને પછી ગોપીઓએ રાધાજીએ ભગવાનને ફરી પાછી પ્રાર્થના કરી છે કે હે પરમાત્મા, હે ભગવાન કૃષ્ણ, આ ગોકુળની અંદર અમારો જન્મ થયો છે ને તો માત્ર ને માત્ર તમારા નામ માટે થયો છે. અમારા આ ખોડિયાની અંદર આ પંચ તત્વનું બનાવેલું આ પિંજરું છે ને, આની અંદર જો કાંઈ ભરેલું હોય ને તો એ માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ નામ છે. અમે આ બ્રજમાં જન્મ લીધો છે ને એ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે લીધો છે. અને અમે જીવશું તોય તમારા માટે અને મરશું તોય તમારા માટે. અમારી સાથે આટલો આ પ્રેમની લાગણી બાંધી અને અમારી સાથે આવી રીતે સુંદર મજાની અમને તમારી ભક્તિ તમે આપી છે ભગવાન. અને હવે તમે અમને મૂકીને જો જાશો તો પછી હવે આ ખોડિયાની અંદર અમારો પ્રાણ નહીં રહે. એવી રીતે બધાએ પોતાનું અભિમાનને તોડ્યું છે. બધાએ એ પાપનો પોકાર કરવા માંડ્યા છે. અને જ્યારે જ્યારે તમને અભિમાન આવે ને, કદાચ તમારે હરિદ્વાર પહોંચવાની સગવડ ન થાય, ગંગાજીએ જવાની સગવડ ન થાય ને, તો હું તો તમને એટલું કહું છું, એક વખત જગતગુરુના મંદિરે આવીને તમારા પાપનો પોકાર કરી નાખજો, એટલે તમારા પાપ ધોવાઈ જાય. ઈ યાદ આવે મને. અત્રે ગામમાંથી પણ અમારા પરમ સ્નેહી મિત્રો એટલે કે જયદેવસિંહ તેમજ અમારા બાપુને બધા પધાર્યા છે. એટલે મને એ બધા ભજનના આત્માઓ એટલે મને બહુ આનંદ આવે. અને સમગ્ર ગ્રામજનોએ ખૂબ સુંદર મજાની વ્યવસ્થાથી, એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે જ્યારે તમને એવું લાગે ને ત્યારે ગુરુ મહારાજના શરણે જવું, કા ભગવતીના શરણે જવું, કા ભગવાન કૃષ્ણના શરણે જઈ અને તમે તમારા પાપને ખોલી દો. આપણે દુઃખી એટલે થઈએ છીએ કે આપણે બધું ઢાંકી દઈએ છીએ. આપણે બધાયથી સંતાડી શકશું પણ આનાથી ક્યારે આપણે નહીં સંતાડી શકીએ. એટલે મને એ પ્રસંગ યાદ આવે છે કે એ જેસલ જાડેજાએ માં સતી તોરણને કીધું છે કે હું આ નાવડીમાં મને બહુ ડર લાગે છે, હું ક્યારે ડર્યો નથી, આજે મને ડર લાગે છે. ત્યારે માં સતી તોરાદે કીધું હતું કે એમાં ડરવાની જરૂર નથી જાડેજા, તમારા પાપને ખાલી પુકારવા માંડો. અને એ જેસલે જ્યારે એના પાપને પોકાર્યા છે, એ નાવડી મધદરિયામાં ડોલતી હતી અને માં સતી તોરાદે કહે છે કે એની માથે ભરોસો રાખો, ઈ આ નાવડીને બુડવા નહીં દે. અને જે ઈ ભરોસાથી આ નાવડી હાલતી હતી. આવો એક કડીમાં લૂટી કુંવારી જાન સતી રાણી, લૂટી રે કુંવારી જાન. લૂટી કુંવારી જાન સતી રાણી, લૂટી રે કુંવારી જાન રે.
આવા બધાય બાપને પોકારે છે અને એમે કહે છે મેં તો બેની રે વાળજીને દુબાવ્યા. આવા તો મારા કેટલા પાપો છે, કેટલાક મારે તમને કેવા ધોરાદે. અને માં સતી ધોરાદે કહે છે કે ડરો માં, આ સાનિધ્ય એવું છે, આયા મારો અલગ ધણી સાંભળે છે. જાડેજા મંડો કેવા. અને પછી જાડેજાએ કીધું છે હો કે એમ એક એક પાપે નહીં ભેગું થાય. જો તમે કહેતા હોય ને તો આજ આની સામે ખોલીને વાત કરું ને તો તોરા દે. જેટલા મથે જાવા જેટલા મથે જાવા એટલા તે અકર્મો મેં કર્યા, એટલા તે અકર્મો મેં કર્યા. થોડા દે એમને સર દે ઓ ધીરે જાડજો હે પાપ તારો પોકાર જાડેજા ધર્મ કરો સંભાળ. તોરલે ત્રણ નર તારિયા સાસતીઓની સગી જેસલ જગનો તોરતો. એને પલમાં કીધો પીર, પછી ઈ જાડેજા પીર થઈને પૂજાય છે. બાપ એક વખત તમને ને મને જો ભરોસો આવી જાય અને ઈ ભરોસા રૂપી નાવડી તમે જો એના હાથમાં આપી દો ને, પછી ઈ નાવડીને ઓલે પાર પહોંચાડવી એની જવાબદારી છે. પછી આપણે નથી જોવાનું બાપ, પણ એક વખત એની નજીક જાઓ બાપ. એવી રીતે બધા ગોપીઓ કહે છે કે હે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ, આ ધરાધામ ઉપર જો અમારું પ્રાગટ્ય થયું હોય ને તો માત્ર ને માત્ર તમારા માટે, નહીતર અમારો જન્મ બ્રજમાં હોતો જ નહીં. અને બધા એનું અભિમાન દૂર થાય છે અને પછી બધા ગોપીઓ ભેગા થઈને પરમાત્માને બોલાવે છે. પરમાત્મા માટે સુંદર મજાનું ગીત ગાય છે, જેને ભાગવતજીની અંદર ગોપી ગીત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ આપણે રિસર્ચનો સમય થઈ ગયો છે. આવો એક કડીમાં આપણે ભગવાનને ગોપી ગીતના ભાવથી બોલાવી. જયતિ તેજિકમ જન્મના બ્રજ પ્રયતે ઇન્દિરા તયતિ દુષ્યતા દીક્ષુતા સ્ત્વૈ ધૃતા ત્વાદિચિન્વતે. તૌ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ. ભગવાનને બધા પ્રાર્થના કરે છે બાપ. જયતિ તેજિકમ જન્મ ના બ્રજ સત્ય ઇન્દિરા સ્વતંત્રી. ભગવાન આ ગોપીઓનું ગોપી ગીત સાંભળીને ફરી પાછા પધારે છે અને જેવું ગોપીઓનું અભિમાન તૂટે છે એટલે એક એક ગોપીની સાથે એક એક કૃષ્ણ દેખાય છે બાપ. અને એ સુંદર મજાનો ફરી પાછો રાસ થાય છે. જેને આપણે એક એક ગોપી અને એક એક કાન આપણે આવું દ્રશ્ય જોયું હોય છે કે સુંદર મજાના રાસની અંદર રાધે અને કૃષ્ણ રાસની વચ્ચે છે અને બધી ગોપીઓની પાસે એક એક કૃષ્ણ છે. આવું પોસ્ટર આપણે બધાએ જોયું હોય છે. એ ગોપીઓનો જ્યારે અભિમાન તૂટ્યું છે, ભાંગ્યું છે અને પછી બધી ગોપીઓને બધાના હૃદયમાં કૃષ્ણ દેખાય છે. એવી રીતે અભિમાન રહિત જો તમે ને હું જોવું તો આપણે બધાને ભગવાન વ્યાપક દેખાય. આવી દિવ્ય કથાને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે વિરામ રાખીએ, ત્યારબાદ ફરી પાછા આપણે આ કથાના દોરને પ્રારંભ કરશું. આવો 5-10 મિનિટ માટે જે કાંઈ પણ વ્યવસ્થા હોય સ્વયંસેવકોને આપણે કહીએ કે જલ્દીથી જલ્દી આ વ્યવસ્થાને પૂર્ણ કરે. આવો 5 મિનિટ માટે આપણે આરામ રાખીએ. ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે
રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ 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 રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોપાલ રાધે શ્રી રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે 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 ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए 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 जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ચા પાણી કરીને ઝડપથી આપણે કથા મંડપ અંદર આવી જઈશું. કાલે 1000ની આસપાસ સંખ્યા પહોંચી ગઈ હતી. આજે પણ અચાનક સંખ્યા વધે તો બહેનોને આ કાર્પેટ છે બ્લેક વચ્ચે નહીં એ દબાવી દેવાની છૂટ. બરાબર, પાછળથી આવી જાજો આગળ. ઝડપથી આપણે હવે ચા પાણી કરીને આગળ આવી જઈશું. राधा 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 राधा